अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो SMS पंजाबी माजरत विच नागे हो रहे ने और नागे हुण अगे जारी रहणगे थोड़े जे काम काज ते थोड़ा जिहा काम बिजी हो गया इस करके फिर भी कोशिश करांगे कि विच जिहड़ा ओह वीलॉग ज़रा फिट कर दिता जाए ते लो जी तुहाडा सब दा प्यारा सज्जन बेली कल फिर आया उही अज फिर डीजे आए इस प्यार आया है कल फिर डीजे आए इस प्यार आया है झूठा दी पंड अपने नाल आया है हाय झूठा दी डीजे बाबू ने कल झूठा दी पंड चक्की वर्दी पा के अमरीकी हैट लैके और आके उन्हें की फतवाबाजी किथे अपने सगे जड़ा यारे बेलीए या औलाद कह लो इन्हों की हामिद मीर दो मूँह वाला सप जड़ा इधर भी हुंदा उधर भी हुंदा दोवें पासे खेडदा हाँ जी ये आओ विकेट के दोनों पासे खेडण वाला हामिद मीर जिन्होंने पटवारी हजे कुछ दिन पहले गाना कढ़ रहे थे कि देखो आके साढ़े खिलाफ होया पिया आ देखो अंज अंज फलाना टिकड़ा और डीजे वाले बाबू ने अंज कढ़िया उन्हें जनाब लिया के सामने वो आके बह के उन्हें दिता इंटरव्यू नाल उन्हें दसिया कि कोई नहीं इनू गाला गुला ना कड्डो ये दो मूँह वाला सप जिहड़ा अपना ही बच्चा घर का पालिया सी हाँ हत्थां दा पालिया कोई मसला नहीं इनू असीं इधरों उधरों जरा करते रहने इधर उधर फिरते कदी कदी इनू फ्री हैंड भी दे दी कि चल खेड खुड ला जो तू बोलना साढ़े खिलाफ भी बोल ला मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। हमने घर में घुस के मारा तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो, इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुजदिल हो, इतने बेगैरत हो, क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुजदिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है। वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। कि और भी जनरल रानी हैं, उनका भी नाम बताएंगे हम। पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। अब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इसराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो। तो कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। ते ओ आके जनाब डीजे वाला बाबू आके सामने बैठा ते उन्हें आके जेड़े ना वो आके तवीलां पेश कीतियां। तवीलां की पेश करनियां सी उही जिवें बाबा जी कहंदे ने कि आया आके गठरी सिर तो लाई उन्हें झूठां दी और गठरी खोली उन्हें एक एक करके ते झूठ कड कड मारी जाए। झूठो झूठ 47। हाँ वो की मुईद पीरजादा की गल याद आती है कि भाई जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, सुबह झूठ बोलते हैं, शाम झूठ बोलते हैं, रात को झूठ बोलते हैं, सोने से पहले झूठ हो इतना झूठ बोलते हैं कि अब इन्हें महसूस भी नहीं होता कि ये झूठ बोल। ये अपने झूठ को सच समझने लग जाते हैं, क्योंकि बंदा जब इतने झूठ बोले ना, मेरा मतलब मैं उर्दू जी शुरू हो गया हूँ। हाँ मेरा मतलब कि बंदा इन्ने झूठ बोले कि वो फिर बोलते बोलते उन्होंने जरा ना सच लगना शुरू हो जाता कि नहीं भाई मैं सच ही बोल रहा। हालांकि वो भी झूठ ही होंदा। डीजे वाले का भी वही हिसाब आ। उन्हें आके तो झूठो झूठ 47 जड़े ना वो सामने रखे। उन्हें आके दिता बयान कि जनाब वो जड़े उत्थे अफगानिस्तान दे विच असीं जड़ी बंबारी की हस्पताल दे विच वो जड़े रिहैबिलिटेशन सेंटर उत्थे जड़े बेचारे मरीज सन 400 बंदा उत्थे असीं खड़का के रख दिता। हाँ वो 400 का 400 जड़ा ना वो तैयार कर रहे थे। हाँ वो जनाब जैकट वाले बंदे तैयार कर रहे। बुल्ले भी बड़ी साइंस कड्डी आ जैकट वाले यार अल्लाह माफ़ करे ना जुल्म करके उत्तों आके मजाक उड़ा रहे कि भाई वो तो जेह्ड़े सारे दे सारे जेह्ड़े ना वो अपना वो दहशतगर्द सीगे ते असीं ते ओह ठोके ने उत्थे जनाब ते ये ते वो ते फलाना टिंगड़ा ते ओहदे बाद जनाब इन्हें अजीबो गरीब किस्म की गल की वैसे डीजे ने। हाँ कहंदा भी वो जेह्ड़े ने ना अफगानिस्तान वाले उन्हों का इस नाम के नाल कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी तो बाबा जी कहते इन्हों का तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मैं कहा इन्हों का बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ तां करके ये बंब बरसाते ने हस्पतालों के यही अल्लाह माफ़ करिया की कहने की कोशिश कर रहा कि भी उन्हों का नहीं इन्हों का है
ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਮਰੀਦਕੇ 'ਚ ਕੀ ਕਤਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 9 ਮਈ ਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਰੇ ਪਿਕਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਜੋ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਡਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿੰਗਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪੌਜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰਤੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਉੱਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 47 ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਆ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। हम ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम ये पूरी रीजन और दुनिया की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। दिस वॉर ऑफ टेरर वंस इज नॉट ओनली फॉर द पाकिस्तानी पीपल। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੇ। ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਲੜੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਡਾਲਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਫੇਰ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਲਰੀ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਲਰੀ ਜੰਗ ਲੜੇ। ਹੁਣ ਡਾਲਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਈ DJ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੱਡੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੂ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਡੱਡੂ ਨਾਲ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਖਾਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਢੂਈ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਈ ਹੋਈ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ। ਈਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੰਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ LNG ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਈਰਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਤਾ ਬਗੈਰਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਨ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਟਰੰਪ ਬਗੈਰ ਦਾਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੰਗਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ,
ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਧਕੇਲਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤਨਸੀਬਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਨਰਜੀ ਤਨਸੀਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਗਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਗਲ ਬੱਚੇ ਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਗੂਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਈਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੈ, ਦਿਫਾਈ ਮੁਆਹਿਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਦੋਬਦੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਕੇਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਆਪ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਆ। ਟਰੰਪ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਟੰਗਣੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਟਾਂ ਟੰਗਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਫਾਮ ਤਫਹੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਪੂਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਫਾਮ ਤਫਹੀਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਗਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਦਿਆ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸੁੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਠਣ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਟੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਨੀ ਸ਼ਈਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਕ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਤਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦਜਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਲਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜੀਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਉਤਰੀਏ। ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਾ ਹੁਰਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਕਰਾਏ। ਹਾਂ, ਬਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁੰਨੀ ਖੜਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁੰਨੀ ਖੜਾ ਅਗਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਵਾਮ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੇ ਮਰੇ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਡੀਲ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਆ ਬਸ ਗੇਮ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਈਦ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹਤਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਤਜਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਆਦਤ ਕਰੇਗਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ਵਜਵਾਏਗਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾ ਰਵੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਕੀ ਸ਼ਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਜ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਡੀਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਖਾਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੂਨ ਲਿਖਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਡੱਡੂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ।